ਕਰੀਏ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਧੂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਧੂ ਨਾਲ। ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ। बहुत बहुत धन्यवाद सर हरजोत शाह सिंह जी। करिए दिल दियां गल्लां दा मेजबान कुलमोहन सिंह राजे सांसी चढ़ती कला टाइम टीवी नॉर्थ अमेरिका के दर्शकों के सिक्खी चैनल के दर्शकों को जी आया आखदा हाँ। अज के मेहमान बारे आप जी नूं सरदार हरजोत शाह सिंह दस रहे सन कि सरदार भुपिंदर सिंह जी साधू, ये भुपिंदर सिंह साधू सिख राजनीति सिख धार्मिक संस्थावां दे विचकार एक जानी मैनी पहचान हैं। इन्होंने अपनी जिंदगी का बहुत लंबा हिस्सा सिख पंथ नूं दिता होया और दे रहे ने और देंदे रहणगे। इन्हां दे परिवार दियां जिहड़ियां चार पुश्तां जिहड़ियां ने लगभग चार पुश्तां वो कैनेडा दे विचकार इस वेले अपने आप को सैटल कर चुकियां ने और चंगे सिक्खी सेवावां दे अंदर समर्पित ने। भारत दे विचकार भी और इत्थे भी इस दे चर्चा असीं करांगे, इन्हां नाल गलबात करांगे क्योंकि ये मेहमान जिहड़े ने इन्हां ने अपनी जिंदगी नूं छोटी उम्र तो लैके ही समर्पित किया है सिक्खी लई और इन्हां लई असीं टाइटल रखिया मेरी प्यारी सिक्खी। सो असीं सरदार भुपिंदर सिंह जी साधू होरां नाल जिहड़े कि एडमिंटन कैनेडा तो साडे नाल जुड़े हुए ने उन्हां नूं जी आया कह रहे हैं। भुपिंदर सिंह जी साधू जी जी आया नूं। धन्यवाद वीर जी, आप जी का बहुत साडे दर्शकों नूं कुछ कहना चाहोगे? मैं धन्यवाद आप जी का करना चाहना और दसना दर्शकों को दसना चाहना कि जिहड़ा आप जी का प्रोग्राम है करिए दिल दियां गल्लां, ये बहुत सोहना प्रोग्राम है जिस दे राहीं तुसीं हर उस शख्सियत जिहदे नाल वार्तालाप करते हो गलबात करते हो वो अपनी दिल दियां जिहड़ियां दिल दियां गहराइयां विच कोई गल्लां जिहड़ियां लुको के बैठा शायद वो बाहर कढ दे और आप दे माध्यम राहीं जिहड़ा है कि समूह संगतां नूं भावें देश होवे विदेश होवे मैं समझदा समूचे विश्व नूं ये जिहड़ा प्रोग्राम है ये उस मैसेज नूं दिल दे गहराइयां दे मैसेज नूं पहुंचाउण विच जिहड़ा बहुत ज़्यादा सार्थक है और एक माध्यम बनया होया है जी। मैं इस गल दा बहुत खुश और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करदा कि अज आप जी ने इस माणे सिख नूं भी एक मौका दिता कि आप जी दे प्रोग्राम में शमूलियत कर सका। सर भुपिंदर सिंह जी साधू जी मैं आप जी नूं जो गलबात करांगा ते सर भुपिंदर सिंह साधू करके ही संबोधन करांगा क्योंकि तुहाडे नाम दे नाल ये चीज़ां जुड़दियां ने और इस करके असीं साधु का मतलब कुछ होर सोचते हैं, गुरु नानक का साधु कुछ होर है ते वो कीर्ति भी है, वो गुरु नानक सिख गृहस्थी भी है, गुरु नानक का सिख मनुखता की सेवा विच भी है और गुरु ग्रंथ साहब की सेवा विच भी है। सर भुपिंदर सिंह जी इस तो पहला कि आपां तुहाडे तख्त हजूर साहिब तख्त श्री पटना साहिब दिल्ली दी जिहड़ियां गुरुद्वारा ने उन्हां दे बारे गल करिए तुहाडे नाल क्योंकि एक लंबा समा तुसीं जिहड़ा है वो तख्त हजूर साहब नूं तख्त श्री हरबंदर जी पटना साहिब नूं और दिल्ली दे गुरुद्वारा साहिबान नूं और सिक्खी नूं समर्पित कीता है। इहदियां गल्लां बातां आपां अगले पक्ष विच करन जा रहे हैं। सो पहला मैं आप जी नाल जिक्र करना चाहांगा कि आप जी दा परिवार जिहड़ा कि गुजरांवाला पाकिस्तान तो मुल्क की वंड तो हो गई, दो मुल्क बन भी गए, पंजाब वंडिया गया, मुल्क तो खैर मैं नहीं कह सकता वंडिया गया, वो पंजाब ही वंडिया गया सी और पंजाब दे विचों बहुत सारी माइग्रेशन जिहड़ी है वो पंजाब दी उस धरती तो लहंदे पंजाब तो चढ़दे पंजाब वाल आंदी है, विदेशों वाल भी आ गई। ये सारी गल तुहाडा परिवार जिहड़ा है पिछोकड़ जिहड़ा है वो गुजरांवाला पाकिस्तान तो है ते तुहाडा सफर जिहड़ा अज दी गलबात दा वो एडमिंटन कैनेडा विच असीं करदे पए हां। ये सफर नूं बड़े संखेप विचकार दसो कि किवें बजुर्गां ने वो घालना घालियां ते इत्थों तक पहुंचे। जी बिल्कुल आप जी ने सही कहा जी। मेरे जिहड़े पुरखे ने वो असीं गुजरावाल भट्ठी पंगो जिहड़ा उत्थों दा शहर कस्बा है उत्थों दे हां और वंड तो पहलां उत्थों दे बाद फिर वंड तो बाद असीं कुछ समा जिहड़ा दादे परदादा जिहड़े परिवार दे नाल
ਪਟਿਆਲਾ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦਿੱਲੀ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ PWD ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਉਹ 75-76 ਦੇ ਸੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1975-76 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਆਪਣਾ ਵੀ ਖੁਦ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਕੋਈ ਪੜਾਅ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ। ਖੈਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਫਲਣਾ, ਔਰ ਉਹ 75 ਔਰ 76 ਸੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 75 ਦੇ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜਾ UK ਲੰਡਨ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ 76 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਡੈਡ 3 ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਵਿਹਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਧਰਤੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ, ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜੁੜੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਬਣੇ ਰਹੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਬਟ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਧੜਕਣ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧੜਕਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿ ਲਿਆ, ਭਾਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀਆਂ 2 ਔਲਾਦ, ਪੁੱਤਰ ਔਰ ਧੀ ਮੇਰੀ ਗੁਰਕਿਰਤ ਤੇ ਅਵਲੀਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉੱਚੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਜਾਂ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕਦਾ, ਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰੁਕਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਆਪਣੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਵਾਸਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਿੰਦਾ ਰਵਾਂਗਾ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਰ ਪੈਣ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਸਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦੱਸਿਆ, ਔਰ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਰੱਖੋਗੇ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜੁੜਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੀ ਦਾ ਪੇਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਦਾਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੁੜਾਅ ਹੈ। ਔਰ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਸ਼ੋਬੇ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਵਪਾਰ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਪਿਛੋਕੜ, ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਤੋਂ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਧੂ ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਐਲਬਰਟਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਬਾਈਕ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਅੱਜ ਮਾਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਾਈਕ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਈਕ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਵਾਂ, ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਚਲਾਣਾ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰੀ? ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਿਛਲਾ ਬਿਤਾਇਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ, ਸੇਮ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਉਸ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਈ, ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਲਮਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਔਰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ MLA ਨੇ, ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਸੀਏ,
ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਸ਼ੌਂਕ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬੁਲਟ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਹਾਰਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਵਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ 1 ਜਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰਾ ਘੋੜਾ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਮਾਡਰਨ ਘੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਜੋ ਚੜੇ ਤੁਰੰਗ, ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਲੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਮਾਡਰਨ ਨਵੇਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣਾ ਕਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਟ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਅਸਲ 'ਚ 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਨੂੰ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣਿਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਦੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਉੱਤੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵੈਂਕੂਵਰ, ਉੱਥੇ ਆਟਵਾ ਸਾਈਡ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਖਿੱਤਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹਲੇ ਛੂਟ ਦੇਣੀ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਵਤਾ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਸਤਾਰ। ਮੈਂ ਪਗੜੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਗੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਪਗੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਸਤਾਰ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦਸਤਾਰ, ਵੀ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੱਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਦ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯੂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਈ, ਔਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਖਾਲਸਾ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ ਜਿਸ ਮਹੀਨੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਲਬਰਟਾ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦਾ, 1 ਸਾਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਰੇਸ਼ਲ ਨੋਟਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਰੌਡ ਲਾਇਲਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਬਰੀਫ ਫੈਕਟਸ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਐਮਐਲਏਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ। ਔਰ ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ, 1 ਸਾਲ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਝੂਲਦਾ, ਅਲਬਰਟਾ ਦਾ ਝੂਲਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੁਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਸ ਧਰਤੀ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਧਰਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ 20,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਦੀ ਧਰਤੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੂਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ ਬਈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਧੂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧੂ ਤੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈ, ਵੀ ਤੂੰ ਲੈ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਦੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰੂਲਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਪੇਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਰਿਟਨ ਟੈਸਟ, ਨੌਲੇਜ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਅਪ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਹਿਲਾ ਸਲੋਟ, ਪਹਿਲਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਔਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਜਿਵੇਂ ਫੈਲਦੀ ਆ ਆਲਮੋਸਟ ਆਲ ਓਵਰ ਦੀ ਵਰਲਡ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਠੱਬਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਟਾਈਪ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਫਰਸਟ ਸਿੱਖ ਇਨ ਅਲਬਰਟਾ ਹੈਲਮਟ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੋਟੋ ਔਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਔਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜੀ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਮਿਲੀ। ਸਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਟਰਗਲ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਾਫਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਔਰ ਅੱਜ ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਬੰਧ ਰਿਹਾ।
ਆਪ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੁਝ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਐਸੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਐਜ਼ ਅਲਬਰਟਾ ਦਾ ਰਹਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਮੁਕਾਮ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਹੋਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪੋਸਟ ਤੇ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਅਦਾਰੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅੱਜ ਹੁਣ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟਡ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਸਕੱਤਰੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤਖਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਸਨਿਕ ਸਨ ਉਹ ਪੰਜੋ ਦੇ ਪੰਜੋ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸ ਬੈਰਰ ਸਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੈਂਕਰ ਰਹੇ ਆ RBI ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਂਦਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਿਚੈ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਧੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਉਹ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਉਹ ਖੈਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਾ ਪਾ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਲਓਗੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਮਤਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਨੋਨਿਮਸ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਐਜ਼ ਅ ਬੀਇੰਗ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਗਰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਾਂ ਮੈਟਰੋ ਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁੰਬਈ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬੈਟਰ ਸੀਗਾ, ਜਦਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਏਡੇ ਸੋਹਣੇ ਡਿਵੈਲਪ ਨੇ, ਸਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਖਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਆਇਆ ਯਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਤਖਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੰਤਰੀ ਛਪਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਛਪਦੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਛਾਪਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਛਾਪਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤਖਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੰਤਰੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਤਖਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜੰਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ ਔਰ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਵਿਚਰੇ। ਈਵਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸਥਾਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਿਚਰੇ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਸਤ ਲਿਖਿਤ ਸਰੂਪ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੱਠ ਟਾਈਪ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਦਰ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲਣੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾਈਏ ਵੀ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਦੱਖਣੀ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਰਾਠੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਹਿਜ਼ਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਬੋਲੀ ਦੂਜੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਅਗਰ ਪੈਂਟ ਕਮੀਜ਼ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਵੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਬੜੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਔਰ ਉਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਕ ਵਾਲੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਾਈ ਵੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ 350 ਸਾਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾ ਹਟੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਸੋਚ ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਜੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਟਾਸਕ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਟਾਸਕ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਖਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਵੱਧ ਜਾਏ, ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਆਗਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰਾਈ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ
ਗੰਗੂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਟੀ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਥਾ ਉਚਰਵਾ ਲਈ, ਤੇ ਸੇਮ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਨੋਕ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਸੁੱਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਨਾਮ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੀਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਰਧ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 350 ਸਾਲਾ, 150 ਸਾਲਾ, 250 ਸਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, 300 ਸਾਲਾ, 200 ਸਾਲਾ, 100 ਸਾਲਾ ਇਹ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਰਧ ਸ਼ਤਾਬਦੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਲੈ ਤੇ 350 ਸਾਲਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਣਾਈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ 550 ਸਾਲਾ ਬਣਾ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹ ਨਵੀਂ ਲਾੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਤੂੰ ਅਰਧ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਮਨਾਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 50 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦਾ ਤੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਮੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦੇ ਮੇਲੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਈ। ਸੋ ਸਾਧੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਖਤ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਕੌਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਧੂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਡਮੰਟਨ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹਨਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੜਕੀ ਮਿਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੀ ਈਮੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਚੈਨਲ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਆ ਰਿਹਾ WhatsApp ਨੰਬਰ, ਆਪ ਸਾਨੂੰ WhatsApp ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਧੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਰੀਏ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਧੂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਰਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੋਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਧੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤਖਤ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣਾ 5 ਪੂਤਕ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਬਿਆਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਵੀਰ ਜੀ, ਤਖਤ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਜੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਖਤ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੂਜਾ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੁਰਤੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸੰਸਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਨਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾਮ ਸੰਸਕਾਰ ਆਪਾਂ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਤਖਤ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਨੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਲੈਂਦੇ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਨਾਮ ਰੱਖਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਬਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪੈਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਸਾਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਚਿੜਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਧੂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੰਗਤਾ ਕਹਿ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਸ਼ ਸਾਂਭਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਬੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਜੁੜੀ ਹੈ।
ਔਰ ਇਹ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਧੂ ਨਾਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁੰਨੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਦੱਸਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਰੋਂਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਈ ਕਈ ਘੰਟੇ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੈਂ, ਤੂੰ ਬਸ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਤੂੰ ਉੱਧਰ ਦੇਖੀ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਟੱਕ, ਤੇ ਕਦੇ ਰੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਰੋਇਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਤੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਧੂ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਹੈ। ਤੇ ਬਸ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਨੇ ਗੱਲ ਫੜੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਧੂ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਸਾਧੂ ਨਾਂ ਚੱਲ ਪਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਔਰ ਈਵਨ ਕਾਲਜ ਤੱਕ ਦੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਨੂੰ ਸਾਧੂ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਸਮਾਂ ਹੋਸ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਔਰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿ ਉਸ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਹੈ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ 3 ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਐਜ਼ ਆ ਸਿਰਫ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। 2 ਫੁੱਲ ਪੇਜ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਸੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੌਮ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਸੁਧਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਖਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਦੀ ਔਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤਖਤ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦਾ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਫਕਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਜਾਂ ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦਸਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੰਬੰਧਤ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਵਜੋਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੇੜੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਦਾਸੀ ਮੱਤ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨਿਰਮਲਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਣੇ, ਡੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਣੇ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਾਲ ਮਿਲਾਪ ਵੱਧਦਾ, ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਵੱਧਦਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫੁਲਵਾੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਗ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਤਖਤ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ 2005 ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਗਰਤੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਚਲਦਿਆਂ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਂ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਉਣਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਚੰਭਾ, ਇੱਕ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੋਹਫਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ ਚੋਲਾ ਪਾ ਜਿਹੜਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਐਸਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਉਸ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੁਣ ਸਫਲਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਥਾਨਿਆ ਕਿ ਰਹਿੰਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਸਮਝਣਗੇ ਲੋਕ, ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਗੇ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਏਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੋਤ ਸ਼ਾਹ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਚੈਨਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਨੇ ਕਰੀਏ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ,
ਜਿਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਦਾਸੀਨ ਨੇ, ਨਿਰਮਲੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਸਾਲ ਹੈ, ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਹੈ, ਕੌਮ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਹਰ ਅੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਰੀ ਵੀ ਨੇ, ਕਵੀ ਵੀ ਨੇ, ਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਸ ਮਾਲਾ ਨੂੰ ਪਰੋਲਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੋਤ ਸ਼ਾਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ, ਸਿੱਖੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਧੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਅਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਰਜੋਤ ਸ਼ਾਹ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਹਰਜੋਤ ਸ਼ਾਹ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਈ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਧੂ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਿਤਾਬ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਿਤਾਬ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰਜੋਤ ਸ਼ਾਹ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹ ਖਿਤਾਬ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਖਿਤਾਬ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਔਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਦੇ ਬਲਬਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਕੀੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੇਵਾ ਦਾ ਉਹ ਕੱਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋ ਸਫ਼ਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਕ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਤਿਹ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।